ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਟੋਮ ਖੁਦ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ NDS ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ NDS ਦਾ ਔਰ ਰਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 10 विच होए बंब धमाके लई भारत की खुफिया एजेंसी राह ते अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS नूं जिम्मेवार दस्सिया है। सो भारत ने इस ते बड़ा ही जहरीला रिएक्शन किया है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो, हालांकि असीं कल जिहड़ा सैगमेंट कीता है कि भी पाकिस्तान अमरीका प्रति बहुत एग्रैसिव है अपने रिएक्शन देने लई, वो भावें उन्हां दे मोहिद यूसुफ सिक्योरिटी एडवाइज़र होण जां इमरान खान साहब ने जिहड़ा फॉरन कॉरस्पोंडेंट्स दे नाल गल करदे हैं जिहड़ा अमरीका नूं उन्हां ने चंगा झटका दिता है। और मैं कल कहा सी कि भी डिप्लोमेसी के एंगल तो ये शायद बहुत ही सियाणप वाली गल ना होए। उस सैगमेंट नूं साडे काफ़ी व्यूअर्स ने पसंद भी किया और बहुत सारे उहदे ते व्यूअर्स और कमेंट्स ने। लेकिन एक गल असीं रिपीटेडली पास्ट कहंदे रहे हैं और किसी नूं ये ना लगे कि भी ये साडी जिहड़ी है वो किते ना किते डाइकोटमी है, कदे असीं एक गल कहने कदे उदों असीं एग्रैसिव डिप्लोमेसी की गल कीती सी विज़ा वी इंडिया, क्योंकि दो चीज़ां ने जदों असीं अमरीका जां चाइना जां रशिया वड्डियां ताकतां की गल करदे हैं उहदे सूनर और लेटर तुसीं लाइक म्यूजिकल चेयर्स कौन किहदे दायरा कारज खिते जिहड़ा खाते च आंदा है वो रहेगा ही, पर जिथे तुहाडा नोन है दुश्मन जिहड़ा सिर तो पैरां तक नफरत नाल भरिया जिन्हें तुहाडे वजूद नूं ही कबूल नहीं कीता है, उहदियां जिहड़ियां हरकतां ने उन्हां बारे पूरे स्ट्रेंथ दे नाल पूरे वोकली उन्होंने एक्सपोज करना चाहिए। और असी हमेशा कहा कि भी इंडिया जिहड़ा एपीटोम खुद है दहशतगर्दी का, वो पाकिस्तान नूं दुनिया दे विच भी ये कह के जी मदर ऑफ ऑल टैररिज्म एंड फलाना ढिमका करदा है, पर जो कुछ इंडिया खुद करदा है अपने लोगों के नाल भी, विदिन पाकिस्तान भी, और जिस अंदाज दे विच उन्होंने पाकिस्तान दे गवांढ अफगानिस्तान च अपने टिकाणे बना के पाकिस्तान 'ਚ दहशतगर्दी की। साडा हमेशा से कि भी पाकिस्तान क्यों नहीं एग्रैसिवली उन्होंने लैंदा। सो मैनू लगता है कि भी ये जिहड़ा उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने लेटली इस दे उत्ते रिएक्ट करना शुरू किया है। हाँ, ये जरूर हुंदा है भी कई बारी जिहड़ी गोली चूसण लई दित्ती जाए वो चूसण लई हुंदी है, चब के खाण लई नहीं। ये जिहड़ा ਹੁਣ रिएक्शन अमरीका के अगेंस्ट किया वो तो मैंने लगा भी गोली चब के खा गए, वो तो मैंने कहा भी हौली हौली चूसो। लेकिन मैं समझदा है भी जिहड़ा हुण ये नज़र आ रहा है इंडिया नूं उन्होंने बिल्कुल जदों जिहड़ी एक बड़ी दुखदाई घटना 14 जुलाई नूं हुई और खैबर पख्तूनख्वा दा वो एरिया जिथे कि दासू जिथे कि हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर जनरेट करने दे लई भी और वड्डे प्रोजेक्ट और वो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है, उत्थे एक बस जिहदे च 9 चीनी इंजीनियर सी और पाकिस्तानी वर्कर भी सी, वो उड्डी धमाके दे नाल और वो बहुते मारे गए, उहदे च 9 जिहड़े ने वो मारे जांदे ने चीनी। और इस दे उत्ते हालांकि पाकिस्तान ने मैनू उदों लगा भी ये तो पहली सट्टे ही लगता सी भी इहदे पिछे कौन हो सकदा, पर उहदा कवर अप करने की कोशिश की पाकिस्तान दी जिहड़े उन्हां दे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि जी मकैनिकल फेलियर होया। पर क्योंकि देखो ये हुंदा है जिहड़े आज़ाद मुल्क हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਸਤ 13 ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਨ ਇਹ ਮੰਥ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ NDS ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ NDS ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੇਲਿਓਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੇਮ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਵਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸੋਇਲ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ। About its planning and its execution, we are seeing a clear nexus between NDS and RAW, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, NDS ਦਾ ਔਰ RAW ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਡਾਟਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟੂ ਬੈਕ ਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ that intelligence agencies of the two neighboring countries were involved, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਮੈਂਟ ਐਬਸਰਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਬਸਰਡ ਵੀ ਗਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਔਨ ਦ ਐਬਸਰਡ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਨ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾਸੂ। This is yet another attempt by Pakistan to malign India, in a bid to deflect international attention from its role as the epicenter of regional instability and safe haven for proscribed terrorists, said Arindam Bagchi। ਉਹ ਬਾਗਚੀ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਚਾਈਨਾਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ in a statement on Friday commended Pakistan's investigation, commending ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਐਡਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਔਨਗੋਇੰਗ, ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The terrorist network the attacker is associated with has received support from India and Afghan intelligence agencies। और ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੁਆ ਕੁਨਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ we have seen major progress within a short period of time and China expresses appreciation to Pakistan's active efforts। So ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਚੂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।